السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں پروسٹیٹ کے بڑھنے کی ان خاص علامات کے بارے میں جن کا جاننا ہر مرد کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ پروسٹیٹ ایک ایسا چھوٹا سا ایک اخروٹ کے سائز جتنا غدود ہوتا ہے جو مردوں میں مثانے کے بالکل نیچے اور پیشاب کی نالی کے ارد گرد ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی کام ایک لیکوڈ بنانا ہوتا ہے جو سپرم کے ساتھ مل کے سیمن بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ میل ریپروڈکٹیو سسٹم کا بہت ہی ضروری گلینڈ ہے۔ ایک نارمل پروسٹیٹ کا وزن 20 سے 25 گرام ہوتا ہے جو عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ سائز اور وزن میں بڑھتا جاتا ہے، جسے بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیجیا کہتے ہیں۔ اس کا سائز تقریباً 3 گنا تک بڑھ سکتا ہے اور وزن 80 گرام سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیجیا بیسیکلی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں پروسٹیٹ کا سائز اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جسم میں مسائل پیدا کرنے لگ جاتا ہے۔ بی پی ایچ کے بارے میں یہ بات جان لینا بہت ہی ضروری ہے کہ جیسے اس کے لفظ سے ظاہر ہے یہ بینائن ہوتا ہے، مطلب یہ کینسر نہیں ہوتا اور نہ ہی کینسر میں تبدیل ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا پراپر خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بی پی ایچ اور کینسر دونوں ایک ساتھ مردوں میں ہو سکتے ہیں۔ علامات کے جاننے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کن وجوہات کی وجہ سے بی پی ایچ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں؟ ویسے تو اس کے رسک فیکٹرز بہت زیادہ ہیں، لیکن ایسے مرد حضرات جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہوتی ہے ان میں بی پی ایچ کے مسئلے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے یہ خطرہ مزید بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مرد حضرات جن کے فادر کو بی پی ایچ کا مسئلہ ہوتا ہے اسے بھی ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا، جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھا، ایسے مرد حضرات جو ایکٹیو نہیں رہتے، ورزش نہیں کرتے، ایک ہی جگہ بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور پانچواں، کچھ مرد حضرات جن کو اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں بی پی ایچ کے مسئلے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لائف سٹائل چینجز کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، جیسے سموکنگ کرنا، غلط خوراک کا استعمال کرنا اور الکوہل کے زیادہ استعمال سے بی پی ایچ کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مردوں میں ایک عام مسئلہ ہے اور 85 سال کی عمر کے بعد 90% سے زیادہ مرد حضرات اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ مردوں کو اس کی علامات کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بر وقت اس کا علاج کرا کے خود کو ایک بڑی مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔ تو چلیے اب جانتے ہیں بی پی ایچ کی کون کون سی خاص علامات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، چینجز ان یورین فریکوینسی۔ بی پی ایچ کی پہلی اور سب سے خاص علامت یہ ہے کہ اس میں یورین نارمل فریکوینسی سے زیادہ آتا ہے۔ خاص کر جب رات میں سوتے ہیں تو پیشاب کرنے کے لیے بار بار جاگنا پڑتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو بڑھا ہوا پروسٹیٹ غدود ہوتا ہے وہ پیشاب کی نالی یوریتھرا پہ دباؤ زیادہ کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے مثانے میں سے پیشاب کا باہر جانا مشکل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بلیڈر زیادہ دفعہ کنٹریکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بی پی ایچ کے مردوں میں بار بار پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایون ایسا بھی ہوتا ہے بلیڈر پورا فل نہیں ہوتا پھر بھی یورین کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ غدود کے بڑھنے کی بنیادی اور شروع کی خاص علامت ہے۔ اب یہ یورین کی فریکوینسی کا بڑھنا کچھ اور وجوہات سے بھی ہو سکتا ہے جن کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ یو ٹی آئی یا پیشاب میں انفیکشن کی وجہ سے یورین کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، یا پھر بلیڈر سٹون کی وجہ سے یورین کی فریکوینسی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کا ہونا، غلط خوراک کا استعمال، انگزائٹی اور گردوں میں کسی مسئلے کی وجہ سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ اس لیے باقی علامات کا جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 2، یورین ارجنسی۔ دوسری بڑی عام علامت یورین ارجنسی کا ہونا ہے، مطلب اچانک اور شدید قسم کی پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہونا ہے، اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب مثانہ پوری طرح سے یورین سے فل نہ ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بڑھا ہوا غدود یوریتھرا یا پیشاب کی نالی پہ دباؤ ڈالتا ہے، جس سے یورین بلیڈر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ارجنٹ یورین کی ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ ایسے مرد حضرات کو فوراً ہی پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنا یورین زیادہ دیر تک روک کے نہیں رکھ سکتے۔ اس ارجنسی کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مردوں میں انگزائٹی، ڈپریشن ہو جاتی ہے اور کوالٹی آف لائف میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ یہ مسئلہ کچھ دوسری وجوہات سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے اوور ایکٹیو بلیڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بلیڈر کینسر یا بلیڈر سٹون کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور جن کو گردوں کا کوئی مسئلہ ہو، یو ٹی آئی پرابلم ہو، ان میں بھی یورین ارجنسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔
नंबर 3, वीक यूरिन स्ट्रीम। बीपीएच की तीसरी अलामत वीक यूरिन स्ट्रीम का होना है। मतलब पेशाब का बहाव सुस्त और कमजोर होता है। खासकर जब आप पेशाब करना शुरू करते हैं तो यूरिन शुरू में आहिस्ता से आता है। ये वीक यूरिन स्ट्रीम की वजह से मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन का मसला भी होता है। मतलब ऐसे महसूस होता है जैसे यूरिन मसाने में रह गया है। इस वीक यूरिन स्ट्रीम और यूरिन रिटेंशन की वजह से पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसी वजह से बाज दफा यूरिन लीक भी होता रहता है और ऐसे मर्द अपना यूरिन सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाते। नंबर 4, इंटरप्टेड यूरिन फ्लो। पेशाब में इंटरप्शन का होना बीपीएच की एक खास अलामत है, जिसमें बीपीएच जिसको होता है उसे यूरिन करते हुए बीच में रुकावट पैदा होती है और फिर स्टार्ट हो जाता है और इस तरह बार बार होता है, क्योंकि प्रोस्टेट गदूद के बढ़ने से पेशाब की नाली तंग हो जाती है और वो जुज़वी तौर पे ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन करते हुए यूरिन के फ्लो में इंटरप्शन होती है। ये मसला प्रोस्टेट गदूद में इन्फेक्शन या सोजिश की वजह से भी हो सकता है या फिर आसाबी कमजोरी या खराबी की वजह से भी हो जाता है और बाज दफा कोई ऑपरेशन या सर्जरी के बाद इस तरह का यूरिन का मसला हो जाता है। नंबर 5, इनएबल टू एम्प्टी द ब्लैडर कंप्लीटली। कुछ मर्द हजरात जिनको बीपीएच का मसला हो जाता है वो अपने ब्लैडर को यूरिन करने के बाद यूरिन से पूरी तरह खाली नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन का मसला भी होता है। नंबर 6, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। छठे नंबर पे खास अलामत यह है कि यूरिन करने के बाद यूरिन के कतरे गिरते रहते हैं, जिसे ड्रिबलिंग कहते हैं। ये इसलिए होता है कि बढ़ा हुआ प्रोस्टेट गदूद यूरेथ्रा पे प्रेशर ज्यादा कर देता है, जिससे मसाने में से पेशाब का निकलना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से इन मर्दों में यूरिन करने के बाद कतरे गिरते रहते हैं और ऐसा महसूस होता है कि पेशाब की नाली में पेशाब अभी भी बाकी है। ड्रिबलिंग की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसी से फिर यूरिन लीकेज या यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी हो जाता है। इसकी वजह से यूटीआई और जल्द में इरिटेशन जैसे मसाइल भी ज्यादा हो जाते हैं। नंबर 7, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बीपीएच के मर्दों में जैसे पहले बताया है कुछ अलामात की वजह से पेशाब में इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से ये पेशाब में इन्फेक्शन का होना भी एक खास अलामत माना जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लैडर में यूरिन जमा हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। नंबर 8, पेनफुल यूरिनेशन। 8वें नंबर पे बीपीएच की अलामत यूरिन करते हुए दर्द का होना है और खासकर यूरिन करते वक्त इस दर्द के साथ साथ जलन भी होती है। इस पेनफुल और बर्निंग यूरिनेशन की असल वजह बीपीएच से होने वाले पेशाब का इन्फेक्शन होता है। नंबर 9, ब्लड इन यूरिन। यूरिन करते हुए यूरिन में खून का आना बीपीएच की एक अलामत है। यूरिन में खून का आना, जिसे हिमाचोरिया भी कहते हैं, अक्सर हो जाता है। बीपीएच की वजह से गदूद यूरेथ्रा या पेशाब की नाली पे दबाव ज्यादा डालता है, जिसकी वजह से इरिटेशन और सोजिश होती है, जिसकी वजह से पेशाब में खून आने लग जाता है और इसी वजह से अक्सर पेशाब का रंग लाइट पिंक या गहरा लाल हो जाता है। और हाँ, ऐसा भी होता है कि खून का यूरिन में होना यूरिन के टेस्ट कराने के बाद भी पता चलता है, लेकिन आप ये भी समझ लें कि ये वाली खास अलामत किसी दूसरी वजह से भी हो सकती है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर की वजह से हो सकता है, पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किडनी या ब्लैडर स्टोन की वजह से यूरिन में खून आ सकता है। नंबर 10, सेक्सुअल वीकनेस। बीपीएच की आखिरी अलामत ऐसे मर्दों में जिनसी कमजोरी भी हो जाती है। उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला हो जाता है, जो कि वैसे मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। अब ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये सारी अलामात ज़रूरी नहीं है हर मर्द में हों। कुछ मर्दों में इनमें से कुछ अलामात हो सकती हैं और अगर किसी को इस तरह की कोई अलामत होती है तो बेहतर है अपने डॉक्टर से मिलें और इसकी प्रॉपर तशखीस करा के अपना बेहतर इलाज कराएं। और अगर आप इसे खुराक से ठीक करना चाहते हैं या सप्लीमेंट से बेहतर रखना चाहते हैं तो आपके इस चैनल पे प्रोस्टेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, वो आप देख सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।